നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Why we are that much interested in classification of signals? It is because of the fact that signal processing depends heavily on the characteristic properties of the signal. അതായത് നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തഡോളജി ആവട്ടെ, പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ആവട്ടെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും. Okay, let us see the different classifications. The first classification is like this: multi-channel and multi-dimensional signal. Another classification is continuous time versus discrete time signals. Another classification is continuous valued versus discrete valued signals. And another classification we have to deal is deterministic versus random signal. So different classes are there, different modes of classifications are there. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, all the students in the classroom, that's a group, may be classified into two categories based on their gender, for example girls and boys, or you may classify the same students based on the performance, below average and above average, based on the height, tall and short, like that. Our signals may also be classified into different classes, and these classes will be explained in detail in the following slides. All right, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ 4 കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സിഗ്നൽസിനെയാണ്, 4 തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Next is the detailed explanation of each and every classes. First we will look into multi-channel and multi-dimensional signals. So signals may be characterized by the number of channels or the number of dimensions of the signal. So what do you mean by multi-channel signals? Signals that arises from multiple sources. If it arises from a single source, you may call it a single channel, or if it arises from multiple channels or multiple sources, you may call it as multi-channel signals. Speech is an example of single channel signals, right? Especially നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മോണോ പിന്നെ സ്റ്റീരിയോയിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽസ് ഉണ്ട്. 5 ചാനൽ 7 ചാനൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിഫറെൻ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് സിഗ്നൽസ്, സ്പീച്ച് സിഗ്നൽസ് ഒരു സിംഗിൾ ചാനൽ സിഗ്നലാണ്. കറക്റ്റ്? വെൻ വി റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ സ്റ്റീരിയോ, ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 സെൻസേഴ്സ്, and that can be called as that signal as multi-channel, 2 channel signal എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. Alright. Then ECG is a very good example. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ECG എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറേ ടെർമിനൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ECG റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 3 ചാനൽ ആവാം, ആകെ 3 ചാനൽ, ചെസ്റ്റിൽ 3 ചാനലുകളിലൂടെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 12 ചാനലുകൾ, 12 കേബിളുകളിലൂടെ സിഗ്നൽസ് റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ECGകൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ECGs are multi-channel signals. All right, you may find several other examples as well. Now what do you mean by multi-dimensional signals? It actually refers to the number of independent variables
in number of independent variables. Dimension refers to the number of independent variables required to characterize that particular signal. So if a signal is a function of multiple independent variables, then you may call it as a multi-dimensional signal. Speech is actually, you know that when we speak, the pressure varies with the time. So one independent variable is time. So as time propagate, the physical quantity keeps on varying. So we need to represent the intensity as a function of time, or in other words, the pressure as a function of time. So it is basically a one-dimensional signal. All right. So speech is one-dimensional. Right. Now let us consider a grayscale image. In a grayscale image, black and white image, ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷനാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എ ഗ്രേ സ്കെയിൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരിയേഷൻസ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി വേരീസ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഹൗവർ it is a function of both x and y coordinates, correct? അപ്പോൾ to represent a particular point, we need to have at least two coordinates, x and y. അപ്പോൾ it's a two-dimensional signal. ഒരു black and white വീഡിയോ ആണെങ്കിലോ, black and white televisions ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല, ഒരു black and white വീഡിയോ ആണെങ്കിലോ, you will have to represent the intensity at every xy points at every time, correct? അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ XY വേണം. വി നീഡ് വൺ മോർ വേരിയബിൾ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ടൈം എവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആകുമ്പോഴേക്കും ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ കൂടി വരും. സോ ദാറ്റ് ബിക്കം എ ത്രീ-ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽ. ഓൾ റൈറ്റ്. നൗ എ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് TV നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ-ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽ. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ്? വി നീഡ് ടു measure only one quantity, that is the intensity. Okay, so this signal arises from a single source and therefore you can call it as a single channel, right? Now what about color TV image? In color televisions, at every point we have to represent three intensities, namely intensity of red light, intensity of green light, then intensity of blue light, right? So to represent the intensity variation at a particular point, we need three independent variables, namely x, y and t. So we need three independent variables, therefore it's a three-dimensional signal. But at the same time, this signal, the intensity is actually എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? റെഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്ലസ് ഗ്രീനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്ലസ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. സോ യു വിൽ ഹാവ് എ സെൻസർ ഫോർ ബോത്ത് ഓൾ ദീസ് കളേഴ്സ്, നോട്ട് ബോത്ത്. റെഡിനൊരു സെൻസർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റെഡ് സെൻസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലുണ്ട്, ഗ്രീൻ സെൻസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലുണ്ട്, ബ്ലൂ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലുണ്ട്. Therefore, the signal arises from three different sources, namely red sensor, green sensor and blue sensor. So it's basically a three-channel signal and it's three-dimensional as well. So it's a three-channel, three-dimensional signal. So this is how we classify the signal based on the number of sources and number of independent variables required. Fine. Next we will consider another classification. This classification is continuous time versus discrete time signals. So we may classify the signals into continuous time signals and discrete time signals. All right. Let us first look into the condition of continuous time signal. That means the signal is defined at every instance of time. അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തെയും നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നലിനെ ഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ we call it as a continuous time signal, analog signal, simply speaking. So naturally occurring signals ellam anganeyanu. For instance, in the case of speech signal, the pressure at a particular point is defined at every instant of time.
or in other words, one may measure the pressure at any instant of time, so it is defined. So such signals are called continuous time signals, right? And they can take on values in continuous interval from a to b. A can be minus infinity to plus infinity. അപ്പോൾ ടൈമിനെ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഏത് സമയത്തും സിഗ്നൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കാം. നീഡ് നോട്ട് ബി ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇറ്റ് മേ ബി ഫൈനൈറ്റ് ബട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ 0 മുതൽ 10 സെക്കൻഡ് വരെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ്സ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സിഗ്നൽ. പക്ഷേ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ എങ്കിൽ പോലും 0ക്കും 10നും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ സമയത്തും സിഗ്നൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. Okay, so they can take values in continuous interval AB. A can be minus infinity and B can be plus infinity. All right. A simple example, x of t is a sin pi t. So it's defined at every values of t. നിങ്ങൾ ഏത് t value കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് x of t കിട്ടും. So natural signals are always like this. They are continuous time signals. Okay. Now let us look into discrete time signals. അപ്പോൾ ഈ discrete time signalsന്റെ പ്രത്യേകത, they are not defined at every values of time, but they are defined for only at certain specific values of time. Alright. അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും സിഗ്നൽസ് എന്താണ്, സിഗ്നലിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 0, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി. അറിയില്ല എന്നാണ്. ഇല്ല, അതിന് സിഗ്നലിന് വാല്യൂ ഇല്ല എന്നല്ല. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസ് ആരായിരിക്കും? നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കില്ല. സോ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇതാണ്, ദ സിഗ്നൽസ് സാമ്പിൾഡ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം വിൽ ഗിവ് യു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സ്പീച്ച് സിഗ്നലിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് സ്പീച്ച് സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ the pressure vary ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രഷർ അറ്റ് എവറി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇൻ എവറി 1 millisecond ലെറ്റ് മീ മെഷർ ദ പ്രഷർ. അപ്പോൾ 1 millisecondiലെ പ്രഷർ അറിയാം, 2 millisecondiലെ പ്രഷർ അറിയാം, 3 millisecondiലെ പ്രഷർ എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെ ഈ ടൈമുകളിലൊക്കെ ഇൻ എവറി 1 millisecond ഐ നോ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ്, ഐ മെഷേർഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് സച്ച് എ റെക്കോർഡഡ് ഡാറ്റ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. സോ സപ്പോസ് വൺ ആസ്ക് മീ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് ടൈം 2.5 millisecond. അപ്പോൾ 2.5 millisecondiലെ ഡാറ്റ എൻ്റെ അടുത്തില്ല. അതിനർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്നാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് 0. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് 0 അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ. അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം. That is 2.5 millisecond. എനിക്ക് ഏതാ അറിയാവുള്ളൂ? 2 millisecondiൽ അറിയാം, 3 millisecondiൽ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് സാധാരണ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവുക. സാമ്പിളിംഗ് മാത്രമല്ല, മറ്റ് പോസിബിലിറ്റികളുണ്ട്. വി വിൽ സീ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി അറ്റ് certain specific values of time. Alright? And they can take values in continuous interval AB. Don't get confused with this continuous interval. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ്റർവൽ, ഇവിടെയും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ്റർവൽ. സോ ദ ഐഡിയ ഇസ് ദിസ്, ഇവിടെ സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, ദ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഈസ് എ 0.8 atm. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്, 0.8 atm ആൻഡ് ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഈസ് 1.2 atm. അപ്പോൾ 0.8 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മുതൽ 1.2 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വരെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാജറേറ്റഡ് ഡാറ്റ. ഒരാളുടെ സ്പീച്ചിനും ഇത്രയും വലിയ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ടു മേക്ക് ദ ഐഡിയ ക്ലിയർ, ഐ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ 1.2 atm വരെയാണ് മാക്സിമം പ്രഷർ ഉള്ളത്. മിനിമം പ്രഷർ 0.8 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ സ്പീച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ വേരിയേഷൻ 0.8 മുതൽ 1.2 വരെയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിനിടയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഓക്കെ, ഐ റിപ്പീറ്റ്, നമ്മൾ ഈ സ്പീച്ച് സിഗ്നലിനെ സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ക്യാൻ ബി എനി വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ 0.8 ആൻഡ് 1.2. ഓ ഫൈൻ, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ്
we don't know the pressure at every time t. പിന്നെയോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എങ്കിൽ we know that in every 1 millisecond. Fine. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ discreteness is only in time, not in values. Values are still continuous here. Okay. An example is x of n is equal to x of nt equal to 0.2 raised to n, n greater than or equal to 0. അപ്പോൾ 0.2 raised to n ആണ്, n-ന്റെ വാല്യൂ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ്, 1 2 3 എക്സെട്ര മാത്രമാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക, 0 1 2 3 എക്സെട്ര ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0.2 raised to n എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ 0.2 raised to 0 അല്ലെങ്കിൽ 0.2 raised to 1 അല്ലെങ്കിൽ 0.2 raised to 2 എക്സെട്ര ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ n-ന് 1.5 കൊടുത്താൽ എന്താ സിഗ്നൽ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. Alright. So such a sequence is called discrete time signals. The value may be continuous. It can take any value. And I already explained how do we get discrete time signals. One possibility is sampling. നമ്മൾ samples മാത്രം എടുക്കാണ്. Instead of taking every values, we take samples of the signal at regular intervals of time. Another possibility is accumulating a variable over a period of time. How is it possible? For instance, നമ്മളുടെ റെയിൻഫോൾ നമ്മൾ പറയും ഈ സീസണിലെ റെയിൻഫോൾ ഇത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസത്തെ റെയിൻഫോൾ ഇതാണ്. ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ദ റെയിൻഫോൾ. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമുക്കുണ്ടായ റെയിൻഫോൾ 20 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ഇതിനർത്ഥം ഈ 20 മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടായത് ലാസ്റ്റ് 24 hours എപ്പോഴും ആണ്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റെഗുലർലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം അറ്റ് എവറി ഡേ വി മെഷർ ദ റെയിൻ ഗേജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇത്രയാണ് മഴ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ്, പക്ഷേ വി ആർ നോട്ട് മെഷറിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ റെയിൻഫോൾ അറ്റ് സം അതർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്തരം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണ്. ഇൻ എവറി 24 hour വാട്ട് ഈസ് ദ റെയിൻഫോൾ എന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ റെയിൻഫോൾ അറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം. പിന്നെ എപ്പോഴും ഉള്ളൂ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മണിക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും 10 മണിക്കത്തെ ഡാറ്റയേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ റെയിൻഫോൾ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 24 hour അറ്റ് 11 PM? വി ഡോണ്ട് നോ. അറ്റ് 8 AM? വി ഡോണ്ട് നോ. നമുക്കതേ അറിയത്തുള്ളൂ, 10 AM മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പം പിന്നെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് 10 AM വരുമ്പോൾ അടുത്ത 24 hours കഴിഞ്ഞിട്ടേ അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഇൻ എവറി 1 millisecond ആണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻ എവറി 24 hours ആണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നത്, ഐ മീൻ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് 24 hourൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ്സ് മീനിങ്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഐഡിയ. ആൻഡ് പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് all the naturally occurring signals are continuous time and continuous valued signals, but for some reasons which will be obvious will be clear in the forthcoming sessions, we have to construct discrete time signals. Fine. Another classification is this continuous valued signal and discrete valued signals. As I already explained, continuous valued signals are natural or analog signals. Alright, but discrete valued signals are obviously എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടു. അവിടെ എല്ലാ സമയത്തും സിഗ്നൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ വാല്യൂം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഇൻ സ്പീച്ച് എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ 0.8 മുതൽ 1.2 ATM വരെയായിരുന്നു പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ്. കറക്റ്റ്. അതിനിടയിലുള്ള ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും സിഗ്നലിനെ അസ്യൂം ചെയ്യാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂഡ് സിഗ്നൽ അങ്ങനെയാണ്. ടേക്സ് ഓൾ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഓർ ഇൻഫിനൈറ്റ് റേഞ്ച്. ഫൈനൈറ്റ് റേഞ്ച് ആവാം, ഇൻഫിനൈറ്റ് റേഞ്ച് ആവാം. മുമ്പത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് റേഞ്ച് ആണ്. 1.2 വരെ, 0.8 മുതൽ 1.2 വരെയാണ്. 0 to ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ആവാം, -ഇൻഫിനിറ്റി ടു +ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ആവാം, പ്രോബ്ലം ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ എനിത്തിങ് ആവാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ആവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂഡ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, ഫോർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂഡ് സിഗ്നൽസ്, സിഗ്നൽ ടേക്സ് ഓൺ വാല്യൂസ് ഫ്രം എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ വാല്യൂസ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും ഉണ്ടാവില്ല.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രഷറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ 0.8 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത വാല്യൂ വരുമ്പം 0.85 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ 0.9, 0.95, 1, 1.5, then 1.2. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ചില വാല്യൂസ് മാത്രമേ സിഗ്നൽസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂഡ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ വാല്യൂവും ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ്. മുമ്പ് വാല്യൂ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ടൈമിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഡിസ്ക്രീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ. Another classification is deterministic signals versus random signals. എന്നാൽ deterministic signals ചില സിഗ്നലുകളെ നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാൻ പറ്റും. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ it has got a deterministic nature. On the other hand, random signals are random in nature. നമുക്ക് predict ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. So we'll look into that. Deterministic signalsനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം: any signal that can be uniquely described by an explicit mathematical expression, a table or data, or a well-defined rule may be known as deterministic signal. Deterministic signalന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്താണ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് യു ആർ എക്സ്പ്രസിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ, you can find out the value of the function by plugging the values of the independent variables. അപ്പോൾ അതിൽ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അവനൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് റൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സിഗ്നൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ റൂളിനെ ഒബേ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് യു മേ റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് ടേബിൾ, സീക്വൻസ് ഓർ എനി റൂൾ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് സിഗ്നൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ we know all past, present and future values of the signal, right? And we know that precisely and without any uncertainty. We are very sure that the signal is that. The value of the signal is this much. അങ്ങനെ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന സിഗ്നലുകളാണ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് സിഗ്നൽസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി റാൻഡം സിഗ്നൽസ് എന്തായിരിക്കും? സിഗ്നൽസ് ദാറ്റ് either cannot be described to any reasonable degree of accuracy by explicit mathematical formulas. അപ്പോൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം ഈ സിഗ്നൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് റൂൾ കൊണ്ടായിരിക്കില്ല. ഓൾറൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് റൂൾ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ in such cases the mathematical formulas or mathematical model will be too complicated to be of any practical use. അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരമില്ലാത്ത അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ സിഗ്നൽസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് such signals may still considered as random. അപ്പോൾ they evolve randomly without obeying any rule, right? A well defined rule ഇല്ലാത്ത സിഗ്നലുകളാണ് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ. നോയ്സ് അങ്ങനെയാണ്. നോയ്സ് ഈസ് എ റാൻഡം സിഗ്നൽ. Okay, so that is why we are not able to deal with noise effectively. അപ്പോൾ നോയ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ we can very well remove that noise, no? പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. Okay, so that's the case. Lack of such relationship implies that such signals evolve in time in an unpredictable manner. നമുക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രോപ്പർട്ടി. All right. And the mathematical framework for the theoretical analysis of random signals. But unfortunately, there are random signals of importance. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെയും നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. And the mathematical framework for the theoretical analysis of random signals is provided by the theory of probability as well as stochastic processes. Thank you.